عاو مرتينو أحمد محمود يوسف أو هذا يوسف بدري أحمد ساكو مقع ساكيو موضوعنا عاو ساكيو نروح بدون عندنا كليو أحمد يوسف وحنا وضعكم يا سجال يتمكن كلية عاصمات كجامعة الجيزة يكبحين هذا هو بابليك ماستر أحكوها جامعة عمود فرع المجال الجيزة إنت سنتي أي هضع كوبك هاتو وبتكمل حضورنا أما بعض الصحافة وحقوق ربنا في الشجرة هنقطة فيسبوك انستغرام تيك توك يعني لك ولا بضمها أو من الولاية دونا أقوتيسا أما وحكمل خدمة الصحافة ومتبر كسوتشري وحجر شيء كوي بدن أنا ولاية كبتاي ويوريي الصوماليات أما أنت اللي من هاي الصومالي كهذا يستوي سواليستا sheekada ana way uga dhici doonaa hadana kaliya insha Allah marka waxaan ku soo dhaweynayaa Axmed barnaamijkiisa waa muhiimadda ay noo leedahay bulshada wada saxaafadu soo dhawaanayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتي رج يضمر ويلل يقبض مرت شرفت كسوق الشيء عروضة بندق بوجاك تعلسكا مجالة برعو سنة قصة حاد كذا عيسى لما أنت أديات من الكلمة هذا العلمية سيدة ونكسيدة لسوق الكشان سلامر كان السؤال شيء من العروضة كسوق الكشان طيب كم ذا نقطة وحلقيا بين عدكري بجابين هي لكن وحن مركز اللي كعد سنيا إذا كوراليا إن سادسكم أغلى كرنو سوى ناكسن أن سكوم أغلى كرنو أنا جو فرصة ليدي سين دوني إن سؤال وحي أتقطع ما دام وأنا ضد اليران هاي إن الحلقة كتشر يجوي لسان ترى وحي إن كتشوابه كله إن كتشوابه وحي كلنا حد طلع فيسبوك كجسوا جوابه مركا كيسي وحنا نقعد سنين أطبل أن يصير لك سنين كوراليا أن الصواح كيبو غيرينه سؤال اللي قدوني إن نعاون كهذا وحوي واحترك أي صحافته بالشدة ولا أفحي أما ورباهين في فائدة لا أفحي سيابك اللي دوب بالوني كريه فائدة لا أفحي لكن مركز لقاها اليوم ورباهين يسكارسين وحمرك اللي تكبر سنة إن يرد جيستان إن سعد كده بقى يرد شو جسال إن كوراليو أي يسنو مركز لقاها اللي يصدق وبقوم سن شقوي كأي صحافة وقبضته وحي تنتهى ماشي تنتهى كاوك شغلان أدوكي صدق لا شقة وريبي يسدو شغل شري أو رقعتها يا تجي مركز حولي نمبركو وحوي تونيفورم إن يدك واحد ورجليسو واي ور أنا يدك وين وشرته ملاي مغليا إن ير أي مهبلها أي كعد سنة يعني يصير يدقيستان من كوراليا قفكي تصارعان عن حسيني نوكلا تبدأ يسكير الشكل أو يفرن هاي لكن سي ما دام وهو كان كتشبه إن يصير يدقيستان يصير ترامن من كعد سنة تبقوا الرئيس وحوي توينفورم إن يورجلي سوق ووح أنا يدك وجين أي وشرته وكل شغل كوادي صحافة ويقبضها واقع شغل اللبعض وجوين أي ميديا موربانيتها مصحافة لو جبنا هي هنا قبضته أما أي هاي شغل أي قصة ما يصنعها اللبعض وحوي تو educate إن يدك وحبرته وأي وشرته وح أنا يدك وجين وأقوم الصبح يدك وشرته وأي صالحان مكان البرنامج إننا يمكن تلفزيون اللي ورباهيته وح يبدأ سياسي هبل وكان هالكا سيالكاس لكن ورباهيته أدونك كان لك الدول بكتيرة من الحيوان بكشة كينيا من دول بكورانيا بلانس كان كل ما والله ما رياش يقول كل دي هاي جبيتها يفينس يمارس يحس كورانيا مثل لو كورانيا بيها وكل كورانيا وحكي مسيدايو مثل العلوم كورانيا دين تاعي إسلام كاي الشريعة أي كورانيا مدبر موضوع كورانيا إما كنا التلفزيون لدينا وحي بديني وحي كورمان وحي يعني وحكوس عصام أما السياسة
ama wax ma jirto specific oo loolan karo imika telefishan hebel waxa lagu yaqaanaa ama inuu ciyaaro oo keliya uu sii daayo ama saas oo ma jirto waana ayaa darooyinkeena haysta weeyaan shaqada labaad ee warbaahinta looga baahan yahay inay qabataana waa taas oo waxa weeye to educate inay dadka wax barto oo ay dadka hagto oo ay wacyi geliso oo ay wacyiga bulshada kor u qaado shaqada labaad saxaafadda looga baahan yahay shaqada saddexaad warbaahintu ay qabataa waxa weeye ama miidiyuhu qabtaa waxa weeye to entertain inuu dadka madadaaliyo qofku isku boogsan yahay stress baa haysta dhibaato haysata warwar baa ku furan problem baa ku furan marka waa in uu qofkii uu helo meel uu ku dareemi karo wax madadaalaha oo kale tusaale ahaan riwaayado xikmad iyo wax ku kordhinaya waayo-aragnimadiisa kor u qaadaya markaa shaqooyinka ugu muhiimsan ee warbaahintu ay qabato kuwaasaa ka mid ah laakiin imika intii mawduuca markii aan bilaabayay aan soo yaro baaray waxaa kaloo ku arkay advertising inay samayso oo xayeysiisi ay samayso waxaa kaloo ka mid ah in waxyaabaha tusaale ahaan bulshada faa'iidada u leh ay dhinacyadaasoo dhan ay ka gasho markaa warbaahintu shaqada ugu muhiimsan ee qabataa horta waa saddexdaa qaybood halkaan indhagu maanta ka taagannahay iyo miidiyeenu bartagu ka taagay waa arrin gaara weeye laakiin faa'iidada guuda ay horta leedahay intaasaa ugu muhiimsan haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye warbaahin la-aan qofku ma noolaan karaa haddii imika aanad haysanba horta warbaahintu maxay sheegtaa warbaahintu ama aqoon ha kuu sheegto ama war ha kuu sheegto ama wax kale ha kuu sheegto waxa ay kuu sheegaysaa waa information waa xog weeyaan midda labaad waxaa xusid mudan imika adiga iyo qofka kale waxaad ku kala duwantihiin waa qofba intuu macluumaad hayo unbay labada qof ku kala duwan waxa adduunka la isdheer yahay ma aha wax kale ma aha waa qofka imika marka lee qofkana aqoon u leeyahay macnaheedu waxa weeyaan macluumaad iyo information qofkan kale aan lahayn buu kala hayaa waa intaa weeyaan marka media iyo saxaafaddu waxa weeye dadka information iyo macluumaadka siinayay waxaana ay muhiim u noqotay maanta sida cuntada aynu cunno iyo dharka aynu xidhanno ay muhiimkeenu ugu yihiin oo kale ayay maanta warbaahintu guud ahaan adduunka muhiim ugu tahay meelo badan oo kala duwan ayaa jira oo ay imika warbaahintu aad ugu faaftay ama ugu filaqsan tahay tusaale ahaan berigii hore waxaa jiray traditional mass communication media wax la idhaa oo soo jireen ahaa oo ay ka mid ahay telefishinada iyo radioyada tusaalehaan waxaan tusaale soo qaadanaya idaacadda BBC-da labada dumarnimo iyo soo geli jirtay sagaalka cawaysnimaha habeenkii iyo soo geli jirtay dee waxa weeye mar bay ahayd keliya iyo adduunka waxaan geyga soomaalida oo dhan idaacadda ugu weyna dadku ay dhegaystaan ay ahayd idaacaddaas tusaale ahaan BBC-da qof haddii laga waraysto maanta qofkaas platform uu helay markaba qof uu noqonaya caana oo bulshada oo dhan ay taqaano oo wax lagu xisaabtamay BBC-da oo kale hadii la dhaha alla hebel BBC-da laga waraystay waxay ahayd meel martabad la gaaray ahayd waxaa kaloo jirtay qofka ka shaqeeya meeshaasna waxa waa qof bulshada ka dhex tilmaamanoo wariyayaashii u waaweynaayay ama BBC-da ka soo shaqeeya ama caynkan ama meelihii kale la midka ahaa ee dadku ay aadka u dhegaysan jireen ka shaqayn jireen waxay noqdeen dad bulshada ka tilmaama oo la sharfo oo la qadariyo oo la ixtiraamo warka ay sheegaanna wuxuu ahaa kuwa loogu kalsoonida badan yahay tusaale ahaan war baa magaalada ka dhacaya magaalada ku noosheed burco ayuu war ka dhacaya dabeetana waxaa la odhanayaa warkaas yaad ka maqashay ana soo maqlay magaalada joogay oo cayn karo haddaad tiraa taas waa gaar laakiin se haddii la idhaa BBC-daa sheegtoon ka dhegaystay dadku intaasay kaga qanacsanaayeen oo ay ku kalsoonaayeen marka marxaladdaa la taagnaa macluumaadka iyo xogta ay bixinaysa waxay ahaayeen dee wax lagu kalsoon yahay oo shuruuc iyo akhlaaqiyaad ethics leh iyo aadaab bay lahaayeen lagu ilaalinayo oo ay ku taageen adduunyada imika way isbedeshay qof waliba wuxuu leeyahay Facebook buu leeyahay qof waliba wuxuu leeyahay YouTube channel buu leeyahay qof waliba wuxuu leeyahay TikTok profile buu leeyahay uu gelaya markaba macluumaad iska duubaya marka uu soo dhigaya marka warbaahintu way isbedeshay
bedeshay warbaahintii haddaynu ku naqaanay in dad la yaqaano oo ama magac iyo sumcad bulshada ku dhex leh ama adrees loogu hagaagay iyo meelo rasmiya leh hadday jiri jireen markii hore iminka taasi ma jirto waxaanay u jirin waxa soo baxay technology-gan moobiladan casriga ah iyo waxaan oo dhammaynu soo baxay markaa isbeddel baad ayaa yimid jaamacadaha ugu waaweyn in lagu dhigto dhanka saxaafadda iyo miidiyuhu waxay yidhaahdeen qofka haddaba weriyaha ah iyo qofkan kale facebooka ku jira maxay u kala duwan kana warkuu sheegaya kana warkuu sheegaya waxaaba laga yaabaa qofkii weriyaha ahaa in uu uga horreeyo qofka shacabka ah ee meesha taagan oo markii iminka dhacda meel ay ka dhacdo uu qof shacabi live ka soo galaba markiiba uu live anaya uu dhacdadii toosu soo tabinayo oo iminka waxbaa magaalada bartamaha ka dhacay inagu moogin qof shacaba live soo galay xorniya waxaas halkan ka jiro dhibaatadaasaa dhacday cay kuu sheegaya haddana qofkii weriyaha isagu ka shaqaynayay ee waxaan mihnad ahaanta ka shaqaynayay waa maxay shaqadiis roolkiisu ka noqonaya waxaa la yidhi hala kala sooco labadoodu si aanay iskugu milmin waa in la kala sooco qofkan facebooka gaarkaa iskale isagu waxa weeye citizen journalist waxa weeye qof muwaadina oo weriyanimada isagu ku hawlgelayo oo waa qof muwaadin weriyaah muwaadin weriyaah bay af soomaaliya ku noqonaysaa laakiin se kan kale institution ka tirsan ama meel ka shaqaynaya ama meel rasmiga ku tirsan qofkaasi waxa weeye waa journalistkii la yaqaanay ee caadiga ahaa ee weriyihii la yaqaanay caadiga ahaa weeye oo isaga waxaa laga rabaa inuu maro akhlaaqiyaadkii tusaale ahaan inuu warka hubiyo inuu warka dheeli tiro oo aanu muxuu ahaa iska wuxuu doono isagoo cid u xaglinaya ama cid ku xumeen u sameeyay darteed aan wixii iska sheegin marka waxyaabahaas oo dhan ayaa lagu xidhay facebook oo kale youtube-ka tiktok cidina ma eegto akhlaaq ma eegto waxaan arkaynaa dad soo gelaya oo iska caytamaya oo waxay doonaan sheegaya oo muxuu ahaa waxay doonaan iska odhanaya marka waxtarka warbaahinta marka xirfad weriyanimo leeyahay ama aqoon saxaafadeed leeyahay waxtarka ay leedahay inuu social media ku jiro oo uu ka mid noqdo waxaa ka mid ah maadaama isagoo akhlaaqiyaadkii ilaalinaya inuu meelaha kala soo galo dabadeetana dadka uu sheego warkii oo uu soo xaqiijiyey oo runa oo ah wax jira marka haddaan soo gunaanado hadalkeed waxa weeye faa'iidada ay warbaahintu leedahay waxa ugu muhiimsan warbaahinteenna sidaa maadaama aynu kala sheegnay oo qaybina ay tahay social media qaybina ay tahay qaybta caadiga ah ee weriyanimadaas iyo warbaahinta caadiga sida rasmiga oo shaqaynaya waxaan odhan karaynaa faa'iidada ay leedahay waxa weeye inay dadka wargeliso warkaasoo ah war xaqiiqa oo dhexdhexaada oo aan dheeli ahayn inay dadka wax barto iyo inay dadka madadaaliso oo ay farxadooda iyo wanaagooda iyo korokocooda iyo wacyigelintooda iyo inay kor u qaado wacyigooda ay ka shaqayso intaasaan kusoo koobi karaya wasalaamu calaykum su-aalihii loo gudbin waxaan ka horeysiinayaa laba su-aalood oo weydiinaya anigu su-aasha koowaad axmedow haddii aad xasuuso dib celiso sanadihii aad saxaafadda kusoo jirtay ma noo sheegi kartaa warbixintii kugu farxadda badnayd iyo warbixintii kugu naxinta badnayd ee aad bulshada la wadaagto waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay horta dee kadis bay u noqotay moogtay su-aashaasi mid aan ama sii diyaarsaday maaha farxad marka laga hadlayo horta muddadii aan miidiyaha ku jiray ama saxaafadda aan ku jiray jaamacadda hargeysa anigoo arday ka baan galay markaa sidan u galayna may ahayn ama lacag adkeeshin ama wax kale may ahayne passion unbayga ahayd oo waxaan iska jecelahay oo dokumentariyada badanka weriyaha raaga Omar la raaga Cabdilaahi Omar oo telefishinka Aljazeera ka bixin jiray iyo BBC u shaqayn jiray ayaan aad u daawan jiray computerka markaa adeerkay soo diray ayaan inta soo dhawanaystay iska daawan jiray marka fasaxa ay jimcayaasha iyo waxyaabo noocaas marka sidii uu baaba halkaas line-kaas uu soo raacay oo sidii bal isaguna sida lagu sameeyo kale hadda isku daydo moobil yar oo markaa lacag jaamacadda wadeerkay soo raacayna iskaga bixiyo baska iyo waxa soo qarashka ayaan moobil Lumia 520 iyo $100 laga sii iibsaday screen touch oo kamaradiisu ay aad u fiicnayd marka wuxuu ma isku xidhay wadeerkay gudbin jiray markii dambena self study ayaa sameeyo bal ina miidiyaha laftiisa si yar eego oo BBC-da learning hub meel
xidhaayo website la soo gelgelin jiray muuqaalada tusaalahaan qaabka uu qofku wax u duubayo wax u samaynayo qaab noocaasaan kusoo dhex galay markaa markay noqoto wixii ku farxadda badnaaye qabtay dee horta waxaan isleeyahay maalin walba horta dadka warkaad u sheegaysaa qaarna dee wuu ka rixinayaa dadka qaarna wuu ka farxinayaa laakiinse anu mar walba waxaan ku dadaalaa in waxyaabaha positive energy inuu kor u qaado oo dadka wixii wanaagooga ah ama dadka aan kala fogeynayn ama qof sharaftiisa xumaynayo dhulka gelinaya aan ka dheeraado inta ka dheeraan karaya ama qof bini aadama dhibaataynaya qofkaa bini aadamkii ciduu doona ahaado qabiilku doona ahaado siyaasi ha ahaado ama yaanu ahaanin wax kastoo qof bini aadama dhibaya inaan ka dheeraado oo wixii wanaagsan ee bulshada isku soo dhaweynaya ee dadka qulubtooda isku soo dhaweynaya wanaagsan ee dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ku wanaagsan inay baroggareen mar walba isku daya taa lafteedu waa farxad laakiinse haddaad iga doonaysa individualis haddaad iga doonaysa waxaa ka mid a tusaale ahaan cisbitaalka hargeysa anigu maadaama oo backgroundkaygu caafimaad ahaa dad baa la keenay xaalado caafimaad u yaallay oo markaa waxaa ka mid ahayd inan yar oo ladna yar baa la idhaa waa inan yar oo xanuunsanaysay ahayd waxaa ku dhacay xanuunka kansarka dhiigga ayaa ku dhacay markaa waa layla soo xidhiidhay maalintii axmedow inantaas ayaa halkaa taalla waa inan yar qoyskoodu waa dan yar adigu lacag ma haysatido taajir weyn matiido waan ku garanaynaa laakiinse wixii aad lagu caawin karaysaa waxa weeye inaad miidiyaha geliso oo aad inantaa warkeeda baahiso dadka muslimiintaa la wadaagto dabeetana facebookayga mobilkaygaabuu ku duubay dabeetana facebookaan soo geliyey sawir baan ka qaaday markii hore sawirkii baa tarangii noqday oo facebooka dhex wareegay markii dambena muuqaal baan ka sameeyey muuqaalkii baa isaguna aad u dhex wareegay baraha bulshada dad badan baa soo caawiyey marka anigu way u adkay arrimaha samafalka iyo caawinta oo qofku markuu khibrad hore u leeyahay dee waxa weeye ka sii tashanaya waxaanaya tusaalahaan faamiliga waa in saadka loo ballaariyo qaadkiisa inta uu qaadi karo maadaama nabarada saadka ay yariyihiin inta ay qaadaan muxuu ahaa dadka lacagta u haynaya u ururinaya laftooda waxyaabo noocaas oo badan in marka hore laga sii shaqeeyey intaan wixii la baahin weeyaan marka ilaahay amarkii waxaa suurta gashay in inanti yaray may maqlaysaa aan siro dhegaysan idinkoo raalliya marka inanti yaray waxaa suurta gashay in la qaaday iyadoo xaaladeedu ay aad u liidato oo xitaa qoladii diyaaradda Ethiopian Airlines aan saaraynay ay adkaatay in markii hore la saaro oo la yidhi warqada soo barta oo xaaladeedu yacni say u liidatay maalin iyo damaano qaaday hadday jidka kusii dhex geeriyoto oo cisbitaalkii waraaqaa ka sababay wasaaradda caafimaadka la marnay oo hawlo aan gallay dabeetana markii dambe iminka turki la geeyey turki lagu daweeyey iminkana aan wada hadalnay iyadoo caafimaad qabta oo caafimaadkeedii ilaahay u soo celiyey inkastoo weli daweyntaa u socoto markaan arko sidii nolosheeda isku bedeshay aad bay qalbigayga farxadeeda uga abuurtaa taas waa midda kale waxa weeye qoys dan yara oo aan meel ay degaan aan haysan oo aan guri magaalada ku lahayn oo ehelku ay dad wada xanuunsanaya yihiin badankoodu oo aan dhul u yimidnay oo guri uga dhisnay oo xaafadii la soo caawiyey oo ilaa iminkadan meel ay ka helaan dhaqaale ay heleen marka waxyaabaha saasoo kale arko aad iyo aad baan ugu farxaayo aad bay soo jiidataa qalbigayga aad iyo aad buu mahadsan axmed waqtigoo kooban awgii su-aalaha ayaynu soo gelaynaa dilaakiga insha allah laba su-aalood waxaynu siin doonaa dhanka hablaha labana waxaynu siin doonaa dhanka inamada marka فرق من بعض الأحيان. أنا مدة سنة ومسؤول شيء والبنات
أستاذ عبد الخالق حاج كلام أكبر السلامية وهو أستاذ كي صحافة الصبري ورياح مسألة ويدين يا لبس ورياشة صومالي بدل كودو مركا روحي كهلا لكن السياسة الكلية يوحوك السياسيين الكلية ما تشرو قال برامج شيء قال قوة أدي جيرانه ويري مركا يعني كنت تشوفين إلى هذا الله وفيدينا كشغيان يعني كنت تشوفين مناطق صحافة صومالية هايستا سؤال اللي بقى ويديني يا حويه صحافته عالم حقيقتها wadamada qaar tiiran aad u muhiim ah marka bulshadana laga hadlayna saxaafada qiimeyn aara la siino siyaasadaha ka dhignayn inay wariyaashu saxaafadii iyaga isku jirin wariyaashu badankoodu inay kor u qaadayaan saxaafadii kana dhigaan mid ka hadasha waxyaabo kale oo sida siyaasadda kale bas aan ku gudbin arrimaha kale bulshada iyo dhankii kale looga baahnaa bulshada aad baan u mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم بيت رعاة السلام لكن وحكى وصل قبل دعاوى العوين غير الهوس في رأيه قلت أحمد سيكان دروس السلام يا إجلس أحمد محمود يوسف قلت أحمد يرى كفترة أنت يقول إن الله تشارك استفايدة وكواعي horta markiiba safar dubayeed ku dhufato adigoo leexaysan iyo dabaalan iyo meelo farabadan horta noo soo dhunto waxaan u maleynayaa dib jeelkiisii soo maadhe haddana markii dambe waxaan seexan marka su-aasha kuweydiinaya marka waxay tahay axmedow maadaama fiilkii caafimaadka ka mid tahay ilaa yamankiina caafimaadkii saxaafadda walaalo malanaya aniga lafteeda saxaafka kaydkaaba والله كنا تشجعت بروح ما غيرها استوى عسير ما كيرا قرحنا بلدي ما سهل بحكي الدنيا ما دام صحافتي أتكلم تهي شمالنا institution صحافنا كهو بلا سو كلا خبرة أقولنا له برشلونة يتبادل أمام الحدث واحد ترى يتبادل برامجنا صوت فرح بدلنا مهمة دولة سنة برشلونة وخبرات يوين سلوك الوعي بالدولة institution كان الدولة مرة ما يسقط علينا تقول بيسو أو تسوق شيء برشلونة مرافعة على institution كان أتكشف إنسان تيجي وكذا مرة ما يسقط علينا برنامج هذا النوع عن وكلا برشلونة واحترت كان مرة تسوق بيسو سو كلام ما بيسمى كلام تشتسيا ومسوق بيرد waxaa jira imika malaha su'aalaha hadduu qofku su'aal la weydiiyo inuu raagid waan ka wada jawaabayo waa laga qurux badan moonta oo waxa noqonaya siyaasi oo kale oo siyaasiyiinta marka su'aal la weydiiyo mid walba jecel inay isku qaadaan oo ay gidaarka madaxa ka soo gooyaan oo ay isku maqiiqaan wax walba laakiin su'aalaha qaabka loo weydiiyey iyo sida ay yihiin intaba haddaan bal isku dayo wixii silaawad ka jawaabi karaysaa eego inantu waxay tahay warbaahinta reer oo kale marka ay halka ilmo gobolka jooga ay yara barto caynkan markana hadisay tagaya maxaa maxay sababtu ay hadisay tagaya horta imika dadka media ka shaqeeya reer oo badankooda waxaaban sooran karaaba intii hadisay ay joogeen oo kalaaba aad loo sii bartay oo halkaasaa magacooda ku farxay dadkeed marka laakiin waxay u baahan tahay cilmi baaris in lagu sameeyo oo la ogaado sababta dee ay xagga ay keeneen aad buu maadsan yahay xigeenkii lagu soo biiray markaas sababta ay dhalinyarada reer Burco ay u tagayaan Hargeysa iyo magaalooyinka kale waxa weeye in cilmi baaris lagu sameeyo ay u baahan tahay oo lagu ogaado xaqiiqda dhabta ah ee qofku u tagayo waa dhaqaala doonasha arrimo kale laakiin waxaan isleeyahay haddaan qiyaaso malaha dee Hargeysa iyo Burco fursadaha yaalla isku mid maaha gaar ahaan marka qofku media ka shaqeynayo kale
de waa halkii dowladdu ay fadhiday hay-adihii oo dhan ay fadhiyeen ama private ha ahaadaan kuwa gaar loo leeyahay ha ahaadaan ama kuwa public ha ahaadaan labadaba markaad guud ahaan qaaradda afrikana waxaa la yidhaha waa wadamada afrika oo dhan waa magaalo keliya dal magaalo keliya weeyaan oo waxa weeye fursadaha kii lacagta lahaa kii maalqabeenka ahaa kii taajirka ahaa kii kulli kana waxay isugu tegayaan magaalada caasimadda ah oo ay fursadaha u doonanayaan marka sidaa kaa ganacsadaha ama qofka public figure-ka la yaqaana sheekha weyne caankaa ninka lacagta badan haysta sidaasi lamida unbaa dhallinyaradana ku kalifaysa inay magaalada tagaan bay laylatay aniga su-aasha labaad inanku i weydiinayay waxay ahayd su-aalaha ay saxaafaddu weydiiso siyaasiyiinta tusaale ahaan hebel baasaan uriyey adiguna maxaad ugu jawaabaysaa miyaanay ka turjumayn madhnaanta saxaafaddu ama saxafiyiinta miyaanay ka turjumayn kama turjumayso madhnaanta saxaafadii iyo saxafiyiinta iyo oo keliya kama turjumayso laakiin waxay ka turjumaysaa madhnaanta bulshada oo dhan bay ka turjumaysaa waayo qofka saxafigii maaha qof cirka ka soo dhacay maaha qof ma aliens maaha oo meel kale ka mid maaha qofkan wariyaha wuxuu ka soo dhexbaxayo bulshada waxa ay bulshadu damaynayso ee xiisaynayso ee caynkaas ayuu isaguna soo warinayaa oo dadku u sheegayaa dadkii baa daawanaya iminka waad aragteen waad la wada socotaan waxaa lagu xisaabtamaa like iyo comment iyo views iyo shares iyo waxaasa lagu xisaabtamaa dadka ugu badan ee ay dadku daawadaan ee ay waxay sheegayaan ama xiiseen ama yaanay xiiseen saamaynta iyo reactionka ugu badan hela waxa weeye dadka waxyaabo wariyaasha waxyaabaha lagu haysto waxyaabo ka liita dad sheega ayaa la daawadaayo la barnaamijgareeyo la dhiirigeliya marka waxaan oran karaa untaas waxay ka turjumaysaa in qof wax maana yacni ama faa'iido badan ku kordhinayn uu waqtigiisa ku bixiyo muxuu ahaa siday taasi ka turjumaysa in qofkaasi qof aan waqtigana qiimalo ahayn bannaantiisana ay ka turjumayso unbay taasina la mid tahay maaha wax saxaafadda ku gaara ee bulshadii la qabaan saxafiyiintu waan aaminsanahay saxaafadda dhaqaalena laga samayn karaa maanta bay u fiican tahayba ayaa la odhan karaa oo waxaan aragnay dad miidiyaha ku jira oo dhallinyaro ah oo dee baabuur leh guryo leh dhul leh hanti ka sameeyey wax kalena aan ka samayn miidiyaha ay ku dhex jiraan darteed sifada ay uga sameeyeen mashaariic qaran mise waa sharci taasi maaha wax doodeennu ay ku saabsantay iminka laakiinse waxaan ka hadlaynaa in dhaqaale maanta laga sameeyo oo xayeysiisyo badan iyo muxuu ahaa la sameeyo oo facebook pageska dadka oo kale shirkadahoo kale waxaa jira dhalinyaro badan oo inaad idinkuna ka war haysaan baa laga yaabaa telefishan uma shaqeeyo media kale uma shaqeeyo facebookiisu ka shaqeeya facebookiisaas ayuu ka helayaa dhaqaalaha uu u baahan yahay iyo noloshiisa iyo waxaasoo dhan oo uu beelka iskaga bixinayayo guri ka iibsanayo gaari ka iibsanayo bishii inta uu ka helayo telefishan ama caynkan ay ka badan tahay ama youtube channelkiisa marka maanta waxaa bay noqotay ba haddii in dhaqaale laga samaynayo jaanisida ugu fiican lagu samayn karo in dhaqaale lafteeda su-aashani malaha anay si personal ay u socotay maadaama nidhi telefishinadeennu ma laha brogaraamo u gaara oo lagaga waramayo ama caafimaad waa su-aashii ugu dambeysay ee uu inankii weydiiyey brograam u gaara telefishinada ma jiraan ama waxyaaba gaara foxka lagu saarayo waa run laakiinse anigoo kale waxaan sameeyaa iminka barnaamijka caafimaadkoo kale oo weekly program ah oo saab tv aan ka sii daaya jira oo maadaama backgroundkaygu waa caafimaad hasan horeyna ku sheegay aan ku soo xasuuyo xirfadayaasha caafimaadka ku shaqada leh dhakhaatiir nurses laboratories dadkaas ku soo xasuuyo waa wax kaga weydiiyey su-aalaha caafimaadka iyo mawduucyada markaas siday bulshada weytabaysaa sidoo kale warbixino yaroo gaagaaban waa ama noqon kara aqoon kororsi hadday noqoto taariikh hadday noqoto waxyaaba macluumaadyo kaloo la halmaalana aan ugu soo gudbiyo marka intaasu way ku egtay aad iyo aad mahadsantihiin sida wanaagsan aad uga soo qayb gashay